जो हमारा रावलिया परिवार बधा है ने कोળી समाजना वाहनों आवे से। एक छकड़ो रिक्शा है अने एक बोलेरो है। आ बाजू रावल से अने आ बाजू चंद्रावाड़ा तरफ आ रस्तो जाए। जय द्वारकाधीश ने महादेव हर। आजना नवा विडियो में तमारुं स्वागत है मित्रों। आज है ने विडियो कोई आनंदनो नथी। आज तमे पाछळ बेकग्राउंड पर जोई रह्या छो ने आ कमोसमी वरसाद एटले के मावठाना कारणे आ वस्तु बधी बनेली छे। जो अत्यारे हालमां आम रस्तानी बाजुमां ऊभो छुं। आ बाजू तमने पाथरा देखाता हशे। आ बाजू छे मारी पाछळना बेकग्राउंड पर पाथरा छे, पण आ पाथरा नथी भाई, खेडूतनी मेहनत छे अने मेहनतनी बधी पथारी बिलकुल फरी गई है। जो हजी आम तमे जोई शको छो चारे बाजू वरसादी वातावरण है अने काळा काळा वादळा छवाई गया है। हवे तो भगवान जो आ विपत्तिमांथी मुक्ति आपे ने तो वधारे सारूं। बाकी हवे है ने आमां खेडूने बसवानो कोई पण चांस छे नहीं, केम के भाई वरसाद है ने समयसर थाय ने तो सारूं। बाकी अत्यारे है ने पाक लेवानो समय हतो अने अत्यारे वरसाद थाय एटले आ मावठुं ज कहेवाय अने मोटामां मोटुं मावठुं। भाई आ मावठुं नहीं पण खेडूतने मोतने घातकने ए रीतना ज घा थयो छे। ए रीतना पोजीशन बनी गई है। जो तमे आम चारे बाजू आ अर्धे सुधी तो कोरियो लई लीधो। हवे बस अर्धो कोरियो बाकी रह्यो छे। जो तो आम शुं देखाय छे, हाव काળી डामर पड़ी गई है मगफળી। आ मगफળીના પાથરા હતા વ્યવસ્થિત રીતે અને બધું બળીને ખાક થઈ ગયું। અને આ બાજુ પણ જો आ वाड़ी में पण एज रीतना पोजीशन है। हजी आम तमे आगळ आगळ आवो आपणे अमारी साथे तमे विडियो में बनाई रहो, जेथी करीने तमने छे ने आ बधी टोटली खेडूनी नुकसानी जोवा मळे। जो तमे आ तरफ आ बाजू तमने है ने केमेरो घुमावीने बतावुं कि तमे आ खेडूतनी नुकसानी तमे जोई लो। आ पाथरा हता, खेतरमां आम छूटा छवाया पाथरा पड्या हता अने उपरथी बीजी अने त्रीजी वखतनो वरसाद। हवे जो आमां शुं बाकी रही जाय, खाली है ने मगफळीनो दाणो कोक कोक देखाय। बाकी मगोटा ने चारो तो बधी बळीने खाक थई गयुं, कारुं मस्त थई गयुं। आम तमे जोई लो, आम अहींयाथी सेट पाथराओनी लाइन देखाय छे ज्यां खेडूतनो पाक लेवा माटे। हाँ एकदम बिल्कुल कम्प्लीट तैयार ज हतो अने उपरथी वरसाद आवी गयो। जो आम छेट देखाय छे 1 किलोमीटर जेटली रेंज है ने एटला सुधी आ मगफळीना पाथरा पड्या छे अने ए पण पलळेला। अने आ नुकसानी तो है ने भाई कोई वेपारी के कोई मॉलना मालिकने कोईनु पण है ने हिम्मत के गजू नथी। आ नुकसानी तो बधी है ने खेडूत ज भाई है ने सहन करी शके। त्या पुलियानी नजीक बैठो छुं अत्यारे हालमां। जो अहींया पाणी है ने वेता थई गया था रातना, एटलो बधो वरसाद हतो। अने आ खेतरोमां सामे तमे जो आमां बधेमां ने पाणी जोवाने मळे है। नगर है ने यार आ ऋतुमां आपणे आटलो वरसाद जोवाने मळे नहीं। हवे आ तो भाग्य जेवा खराब बन्या होय खेडूतना त्यारे आटलो कमोसमी वरसाद जोवाने मळे। बाकी तो शुं छे के थोड़ो घणो कदाच थाय कातरो के सामान्य रीते थाय, छाटा नाखतो जाय अने वयो जाय। अने आ वखते जो कायदेसर है ने प्योर है ने वातावरण जे रीतनुं है ने के चारे बाजू काळा काळा भमर वादळाओ है अने आटलो बधो है ने चारे बाजू आदर जोवाने मळे वरसादनो। जो काळा काळा भमर वादळा देखाय चारे बाजू, एवुं नथी के एक बाजू, चारे बाजू। हवे पछी है ने आ कुदरत कई साइड लई जाय ने ते ज हवे हाल आगळ आगळ आपणे जोवानुं छे। आ बाजू तो जो नाना नाना पाथरा पड्या छे। एक तो है ने आ खेडूते मान मान करीने एनी मोहीम पकवी हती अने आनी हालत तमे जो। एक तो है ने आ एकदम नदीना किनारे छे। नदीना किनारे मतलब है ने आ बाजू जो आ सामे देखाय ने पाणी आवी जाय। वधारे कदाच 2-3 इंच वरसाद होय ने तो आ पाथरा साव एकदम है ने पाणीमां डूबी जाय। अने जो आ नुकसानी तमे जो માંડ માંડ है ने एने मोहिम कम्प्लीट थवानी तैयारी में हतो अने उपरथी एने वरसाद खाबकी गयो। हवे है ने
તડકી જો અત્યારે છે ને સૂરજ દાદા નીકળ્યા છે. હવે કદાચ છે ને હજી આમાં કંઈ વાંધો નથી. જો કદાચ છે ને તડકીયું વાતાવરણ થઈ જાય, પવન ને તડકો સારામાં સારો નીકળે ને તો કદાચ હજી આ ખેડૂતને ચાન્સ રહે. કેમ કે થોડી ઘણી બસી કુચી મહેનત છે ને તે આપણે થોડી ઘણી એમના બિચારાઓના હાથમાં આવી જાય. ને હવે આપણે અહીંયા સુધી આવ્યા છીએ તો હવે માતાજીના મંદિરે દર્શન પણ કરી આવીએ. જો અહીંયા હે ને પાણી હાલતું થવાની તૈયારીમાં જ હતું. આટલું પાણી થઈ ગયું હતું. જો આ રાતનો વરસાદ હતો ને, જો ઓલા ચામે તો જો આ બાજુ સામેની બાજુ પાછળ હે ને અહીંયા પણ હાવ હે ને કાળા ભમર બની ગયા. આની ઉપર હે ને 2 વખત વરસાદ થયો ભાઈ. એક વખત તો બરોબર, પણ 2 વખત આ ખેતરમાં જો માંડ એક તો હે ને નાના પાથરા જોવાની મળતા હતા. અને હવે એની હાલત જોવો, આમ એક તો માંડ ખેતરમાં દેખાય થોડા અને ઉપરથી વરસાદ. હવે એમાં હું મોહિમ લઈ લઈએ આપણે. આમાં જો આ બંને વિગત પડી ગઈ. એક પેલીના બાજુના હે ને એ વધારે કાળા પડી ગયા, કેમ કે એની ઉપર હે ને 2 વખત વરસાદ આવેલો છે. હમણાં 2 માવઠા થઈ ગયા. પાછો હે ને યાર આ કમોસમી વરસાદ આવી અને જતો રહે ને તો હજી કાંઈ વાંધો છે નહીં. બાકી તો શું છે કે આ 2 વખત આવ્યો વરસાદ. એક વખત દિવસના આવ્યો અને આજે આ ગઈ રાતના બહુ વરસાદ હતો. ત્યારે જ ને આ ખેતરોમાં એકદમ કીચડ ને ગારો થઈ ગયો. જો આમ પાણી પણ દેખાતું હશે. જ્યાં ખેતરોમાં હે પાણી દેખાય, સામું ચમકે પાણી. હવે આટલો બધો કમોસમી વરસાદ હોય તો નડવાનું જ છે. કોઈ પણ જગ્યા હોય, ઊંચાણવાળા વિસ્તારની જગ્યા હોય કે પછી નીચાણવાળી, બધેને નુકસાન તો સરખું જ રહે. હવે અહીંયા છે ને અમારા ગામનું મોટું સૂર્ય માતાજીનું મંદિર છે. તો આપણે હવે ત્યાં સુધી જઈ અને દર્શન કરીએ. અત્યારે હાલમાં પણ સાયકલ હાંકતા શ્વાસ પણ ચડી ગયો. સવારમાં હે સાયકલ હાંકી લે તો બહુ સારું કહેવાય. થોડુંક એને શરીર ફ્રેશ થઈ જાય, શરીર ફ્રેશ થઈ જાય અને મન શાંત થઈ જાય. આખા શરીરને એને કચરત થઈ જાય. સવારમાં વધારે એને સાયકલ હાંકીએ ને તો સાયકલ અથવા તો ચાલતા જઈએ ને તો પણ આપણે હે ને એકદમ ફ્રેશ થઈ જાય. આમ ફ્રેશ તો કમ્પ્લીટ થઈ જાય, પણ આવું બધું જોઈએ ને તો હે ને આપણો આખો મગજ છે ને હેક થઈ જાય. કેમ કે આખી દુનિયાને સંભાળનાર છે ને ભાઈ ખેડૂત છે. અને ખેડૂતને આવી નુકસાની થઈ હોય ને ત્યારે તો ભાઈ હે ને એનું ખુદનું મન જ જાણતું હોય. બાકી કોઈ પણ શેઠિયા કે કોઈ પણ દલાલ કે વેપારી કે મિલના માલિક કે પછી મોલના માલિક કોઈ પણ 50 રૂપિયાની ઘાટી ભોગવી શકે એમ નહીં. કોઈ પણ અત્યારે એને આ જમાનો એવો છે કે કોઈ પણ 50 રૂપિયાની ઘાટી પણ સહન ના કરી શકે. ચંદ્રાવાડાનો બોર્ડ હે ને 4 કિલોમીટર આ બાજુ બાકી છે ચંદ્રાવાડા. પણ આપણે જવાનું અહીંયા છે. માતાજીનું મંદિર દેખાય છે, સૂર્ય માતાજીનું. ત્યાં દર્શન કરી અને પાછા ઘર તરફ નીકળીએ. અત્યારે ને ઠંડી ઋતુ છે, પણ જોઉં તમે સાયકલ અહીં સુધી હાંકીને મેં લગભગ 2 કિલોમીટર ખાલી સાયકલ હાંકી, પણ આ શરીર ને એકદમ સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત બની ગયું. અને ઠંડી જેવું હે ને કોઈ પણ મને આમ ઠંડી જેવું લાગતું નથી, જરાય ઠંડી લાગતી નથી. કેમ કે આ સાયકલનો ઘોડો છે ને ભાઈ, આ હાંકીએ ને એટલે આપણે એમ થઈ જાય કે ના ભાઈ એકદમ ઠંડી આપણે ઉડી જાય. ગમે તેવા ઠંડા પાણીથી નાહી અને ઘરેથી આપણે નીકળીએ ને તોય પણ હે ઠંડી આપણે શરીરમાં ટચ કરે નહીં. ઠંડી તો હોય કે સામો શ્વાસ ચડી ગયો. 2 કિલોમીટર ખાલી આપણે સાયકલ હાંકીએ ને પણ આપણું મન હે ને બધું શરીરને ફ્રેશ થઈ જાય એકદમ. ચાલો હવે હે ને આપણે આગળ માતાજીના મંદિર તરફ અહીંયાથી નીકળવાનું છે, સૂર્ય માતાજીનું મંદિર. અને ભાઈ સામે જોઈએ ને તો આ નુકસાની જ આપણી નજરની સામે આવે છે. તો ખેતરોમાં પાણી ભર્યા છે અત્યારે,
આ શિયાળાની નજીક ભાઈ અને માવઠું પણ જોઉં તો ખરી અત્યારે હાલમાં ખેતરોમાં પાણી 99% માઠી કહેવાય. માઠી એટલે કે હે ને ભાઈ તાબડતોબ માઠી છે. આ ખેડૂતોને મોઢેથી આવેલ કોરિયો અડધો જાજો છીનવાઈ ગયો. અને માતાજીનું મંદિર એકદમ નજીક આવી ગયું છે. સૂર્ય માતાજીનું મંદિર જો અહીંયા સૂર્ય માતાજીના મંદિરે બિલકુલ એકદમ નજીક પહોંચી ગયા. તમે પણ મિત્રો ને દર્શન કરી લેજો. જે આ રીતના સરસ મજાની અહીંયા સગવડ છે. મોટા મોટા લીમડા અને આસોપાલવના ઝાડવા છે. અને આપણે અહીંયાથી તમને માતાજીના દર્શન કરાવી દઉં. અને આ બધો નજારો છે. ચારે બાજુ પાણી પીવું છે એકવાર તો તરસ લાગી ગઈ યાર. સાયકલ હાકીને આવ્યો તરસ લાગી ગઈ ભાઈ. સાયકલે થોડીક વાર હે ને પૂરો ખાઈ લે. અહીંયા માતાજીના મંદિરે વિશ્રામો લેજો. અહીંયા સરસ રીતે સુવિધા છે. પાણી પીજો અને અંદર માતાજીના મંદિરે વ્યવસ્થિત રીતે દર્શન કરજો. અને આ રસ્તો છે ચંદ્રાવાડા અને આ તરફ છે રાવલ. જો અમારા રાવલિયા પરિવાર બધા છે ને કોળી સમાજના વાહનો આવે છે. એક છકડો રિક્ષા છે અને એક બોલેરો છે. આ બાજુ રાવલ છે અને આ બાજુ ચંદ્રાવાડા તરફ આ રસ્તો જઈ અને અહીંયા વચમાં આવે છે સૂર્ય માતાજીનું મંદિર. સારું, તો હવે મળીએ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બધાએ મિત્રોને મહાદેવ હર અને જય દ્વારકાધીશ. વિડીયો સારો લાગે તો એક વિડીયોમાં લાઈક કરી નાખજો. જય દ્વારકાધીશ.